गुरु गरीब निवाज जियो जी। सब तो पहला सारिया संगतां दे चरणों च नमस्कार। धन हो साध संगत जीओ आप जी, इन्ने समय तो गुरु की बख्शिश मान रहे हो। थोड़ा स्लो कर देना, मेनू स्लो कर देना। इन्ने लंबे चौंकड़े महान बख्शिश है तुहाडे ते। आओ थोड़ा समा होर सतगुरु जी की बख्शिश माणीए जी। 2-3 मिनट पहले वाहिगुरु सिमरन, फिर सतगुरां दे शब्दां दे राही सतगुरु जी की खुशियां माणांगे जी। जिन्नी संगत दूर दराडे तो आ रही है, मेरी विनय है भावें जगह थोड़ी है, ऊपर भी आप जी बैठ सकते हो। और गर्मी भी वाकई साध संगत गुरु नानक कृपा तुहाडे प्रेम ने प्रबंधकों के प्रबंध छोटे करवाते जी। बख्शिश मेरे साहिब दी जिथे जिथे आप जी नूं जगह मिले बैठते जाना। एक बचन तुहाडे नाल मैं साझा करन लगा गर्मी के बाबत। कल सिमरन साधना सी जी, तुहानूं पता है जिहड़ियां संगतां सिमरन साधना अटेंड करदियां सिमरन साधना परिवार दे जी। कल इस्त्री विंग ने समागम किया, बीबी अपना रुपिंदर कौर जी उन्होंने। और कुदरती साध संगत सानू AC ते आउटर शिफ्ट करने सी। वो कंपनी वालियां ने सानू कहा सी भी 1-2 दिन लगणगे। असीं कहा बई पूरी जान ला दिओ क्योंकि सवेरे गर्मी बहुत होनी है। वो शिफ्ट ना हो सके तो कल का जिहड़ा अमृत वेला सी ना जी, मतलब लोग जिन्ने भी संगत बैठी जिन्नी भी नसां नसां खुल गई, सारियां बारियां खुलनियां पईयां। AC बंद सन जी। AC हॉल बाबा जी ने बख्शिश किया, अपना स्थान है लुधियाने। जो भाई दया सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी चैरीटेबल हॉस्पिटल उहदे उपर स्थान है। जिहड़ियां संगतां आईयां उन्होंने पता है, कदे आओ दर्शन दिओ। हुण उह स्थान थोड़ा होर वड्डा कीता जा रहा। इस वेले 450 शरीर के बैठण की कैपेसिटी है। हुण हॉल वड्डा करके तकरीबन 750-800 शरीर बैठ सकेगा। सेंट्रली AC है जी। हुण कल AC हो गए बंद ते साध संगत पंजाबी जिवें कहना धुएं निकल जाने। कीर्तन करन वालियां दे भी ते मतलब संगतां दे भी। पर धन गुरु की लाडली संगत साध संगत पसीना तो पहुंच थक गई। हुण जदों बहुत ज़्यादा गर्मी होवे ते सिमरन दे मन भी कित्थे लगदा। मैं फिर अज सवेरे जदों दास ने सच्चे पातशाह ने सिर ते हथ रख के सेवा लई ते ऑनलाइन तो बाद लाइव तो बाद मैं फिर संगतां नूं कहा, मैं कहा तुहानूं मैं बाबा नानक सिंह जी का बचन एक सुणाना ते तुहानूं हौसला आ जाएगा। तुहाडा जिहड़ा कल दा मिठा मिठा रोस है ना कि जी AC बंद हो गए तो बड़ा औखा रहे हैं। हुण अज AC चलते सीगे ऐ ठंडी साह। एक माहौल भी हुंदा सत्संग, एक माहौल भी हुंदा जो भगती करन दे सहायक होता, थोड़ा जिहा रस बन जाता है। पर जदों एक अंदरली खेड़ होंदी है फिर गर्मी सर्दी तो बहुत ऊपर उठ जाता बंदा। वो गांह दी खेड़ है। मैं बाबा नानक सिंह का बचन सुनाया, फिर सारियां संगतां शांत हो गई, सारे लांबे लुंबे उतर गए। वो मैं बचन इत्थे सुनाना चाहता जी। बाबा जी बचन करते सन, कहते लंघते जा रहे ना तो बीबियां तवी ते बैठियां साध संगत प्रशादा ला रही सन। ये बाबा जी का बचन, तवी ते प्रशादा ला रही हैं तो सेक बड़ा, उपरों सूरज गर्मी दे रहा है, इधरों तवी सेक दे रही है, अग सेक दे रही। बीबियां नचड़ियां हुई ने पूरा पसीने दे नाल प्रशादा ला रहे, पाठ चल रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत शरीर तकलीफ तो होंदी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਕ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੇਕ ਸਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੇਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਕ ਸਹਾਰ ਲਿਓ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸੇਕ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸੇਕ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਆਹੀ ਸੇਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠਿਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਓ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 2-4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬੜੀ ਰਸਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਰੰਗ ਹੋ, ਹਰ ਸਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 प्रभु जी तेरी ओट गोसाई प्रभु जी तेरी ओट गोसाई प्रभु जी तेरी ओट प्रभु जी तेरी ओट गोसाई
ਜਨ ਭਜਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਜਨ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਤਿਸੈ ਅੰਦੇਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਸੈ ਅੰਦੇਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗੇ ਪਾਉ ਮਿਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗੇ ਪਾਉ ਮਿਟਿਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੋਸਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੋਸਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਲਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਲਾਸਾ, ਜਿਣ ਕਰ ਆਏ ਸੋ ਬਾਸੇ ਤੀ, ਜਿਣ ਕਰ ਆਏ ਸੋ ਬਾਸੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਮਤ ਜਾਕੀ, ਪੂਰਾ
सुखी हो सुख लहो, सुखी हो सुख लहो, त्यागो सगले उपाय इसकी ओट गहो, त्यागो सगले उपाय इसकी ओट गहो। वाहिगुरु 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 एक दृढ़ता सानू करी ने, एक विश्वास दे विच आना सिखा रहे हैं, गल ओट दी कर रहे हैं। आरंभ कीता है कहते प्रभ जी तेरी ओट तू समर्थ सर्व कर, आठ पहर तुम त्याई। गल ओट दी कर रहे ने, गल भरोसे दी कर रहे ने, विश्वास दी कर रहे ने। जिन्हां दी शरण दे विच अज बैठे हैं साध संगत जी, उन्हां ते विश्वास बहुत जरूरी है। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं कुछ विचारां अज तुहाडे नाल रखणीਆਂ ने, जिहदे नाल साडा अकीदे दा लेवल इथों उपर तक जाना चाहिए, विश्वास दा लेवल इथों उपर तक जाना चाहिए। सच्चाई है साथ संगत, बड़े बड़े भागां वाले हां असीं, बड़े बड़े भागां वाले हां। साडे कोल धुर की बाणी है, आखो सतनाम, साडे कोल खसम दी बाणी है, साडे कोल वाहिगुरू जी दे बोल ने। मेरे साहिब कहंदे जैसी में आवे कसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान मिला। जितना जितना साहिब कहते उपरों बाणी आ रही है तो मैं बोल रही हूं, आपको सतनाम है। एक खसम दी बाणी, ये झोलियां भरन वाली बाणी, एक ओट थले आई। आ साहिब एक ज्ञान दे रहे, कहते त्यागो सगल उपाप। यकीन जाने धन गुरु अर्जन देव महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कह रहे, साहिब कहते त्यागो सगल उपाप इसकी ओट कहो। जदों कोई साडे ते खियाई आंदी है, दुबदा आ गई, विपता आ गई, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, असी बड़े उपाव करन भज जांदे हां। और खुदा ना खास्ता अगर वो दुख लंबा हो जाए, विश्वास रखियो साथ संगत, बड़े भटकाण वाले बंदे होंदे ने, बड़े भटकाण वाले बंदे मिलदे। अज जोड़न वाले बहुत घट ने, तोड़न वाले बहुत ने। बख्श लेना मैं तुहानू एक मतलब आ जिहड़ा लफ्ज वरतन लगा बड़ा हल्का लफ्ज पर वरतना पै रहा। बड़े बड़े साथ संगत एजेंट छड्डे होंदे ने, साथ संगत वो भटकांदे फिरदे ने। साडे गुरु जी इदां, साडे गुरु जी इदां, साडे फलाणे इदां, साडे फलाणे इदां। धन धन बाबा नानक सिंह जी भजन करते सन, कहते हुए संग करी जोड़न वाले दा को सतनाम, संग करी जोड़न वाले दा। बड़े तंत्र मंत्र वाले बैठे हुए ने, बड़े हस्त रेखा दिखाण वाले देखण वाले बैठे हुए ने, बड़े जंतरियां मंत्रियां वाले बैठे हुए ने। बड़ा कुछ तुरी जाता है साथ संगत, बड़ा कुछ तुरी जाता है, पर व्यापार के नाम थले आपको सतनाम, व्यापार हो रहा है, व्यापार हो रहा है। झूठ दिता जा रहा है, झूठ नाल जोड़िया जा रहा है। मेरे साहिब कहते त्यागो सगल उपाव
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਗੋ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਸਕੀ ਓਟ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਸ਼ਰਨੀ ਭਜ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸੁਖ ਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ, ਭੱਜ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਭੱਜ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਛਬੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਕਾੜਨੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ satsang ਆਪਣਾ ਬਿਠਾਣ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ satsang ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ satsang ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ satsang, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਹਲੇ ਪੜਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਲ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਜਲ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪਾਠ ਕਰ, ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਰਾਤੀ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਏਦਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਓਟ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਹਿ ਜੋ ਹੀ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਚਾ ਆਸਨ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਾਸਨ, ਸੁੱਚਾ ਆਸਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਚੀ ਚਾਦਰ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਵਿਛਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਸੈਂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਚੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਸੈਂਚੀ ਵੱਡੀ ਸੈਂਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਾਠਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਲਏਗਾ ਪਾਠ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਅਖੰਡ ਲੜੀ ਤੋਰੋ,
8 घंटे सुखमनी साहब का पहरा रहेगा। अवल तो ऐसी कोई गल है नहीं, पर जे होई ते टिक नहीं सकना। आखो सतनाम। सानू सारा केदा एहसास है जी, दसो। अमीर हाँ सी, बहुत अमीर, और सच्चाई ये है सासना तन मन निर्जोही। ये तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कह रहे हैं ते चाख ना लग ना तंत्र ना मंत्र ना भैड़ी नजर ये सामने टिक सकदियां ने जिथे मूल मंत्र का पैरा होवे। आपको सतनाम। सत श्री अकाल। जिथे वाहिगुरु मंत्र का पैरा होवे। मैं सच कहना साध संगत जीओ, पातशाह कहंदे त्यागो सगल उपाव। हुण अगर उन्होंने सोची ना होंदी सस, क्योंकि देखो पहले प्यो ने भी चौपाई साहब फिर जिन्हों बुलाया उन्हें भी पानी का सहारा, ते उन्हें दूजे तीजे ने गल ही नहीं की। आम तौर पर इथों बंदा फिर भटकदा फिरदा, ते जदों कमजोर बिरती साडी बन जाती है ना, फिर लाभ लैण वाले बड़े बैठे ने। आखो सतनाम। यानी बख्श लेना साडे डर का फायदा उठाया जाता है। बंदा लुटिया कदों जाता है, कदों लुटिया जाता है? डर जदों डरिया हो। डरे हुए बंदे नूं जिन्ना मर्जी लुट लो, ते जिन्हों अपने साहब ते भरोसा हो क्यों डरेगा जी? क्यों डरेगा? डरे ओ जिदा खसम नहीं, डरे ओ जिदा खसम कमजोर है, जिसका साहब डाटा होए। डाटे तो भाव लड़ाका नहीं। कई बार पंजाबी च कहते यार बड़ा डाटा लड़ाका। ना ना ना, इत्थे इत्थे डाटे का भाव है वड्डा, जिहदे कोल वड्डी अजमत है, वड्डी ताकत है, वड्डी शक्ति है। वो मेरा साहिब ओ जिसका साहिब डाटा होए ते इसनूं मार ना सके। खड़े कोई अगे साहिब बैठे ने। आपको सतनाम। जेड़ा साहिब दी बाणी दा आसरा तकदा है साध संगत जीओ, मैं यकीनन ये हाथ बन के बेनती, क्योंकि एक अद्धी दलील मेरे को नहीं, सैकड़े प्रमाण ने, सैकड़ियां हट बीतियां ने दास दे कोल। एक ठोक के मैं गल कहना, प्रतख वेखदे नजारे साध संगत बाणी ने, प्रतख वरतदे होवे तां साडा साध स्पिरिट लेवल ऐ ऊपर जांदा है कि वाहिगुरू तेरी बाणी च इतनी ताकत है, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਐਡੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਐਡੀ ਕਲਾਮਾਨ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ। ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। आओ सारे कृपा करो, बोलो प्रभु जी तेरी ओट गोसाई। प्रभु जी तेरी ओट गोसाई। प्रभु जी तेरी ओट गोसाई। समरथ शरण का दाता, तू समरथ शरण का दाता, तू समरथ शरण का दाता, समरथ शरण का दाता। आठ पहर तुम ध्यानी, आठ पहर तुम ध्यानी, आठ पहर तुम ध्यानी, स्वामी तू मेरे पर्वत स्वामी, ओट के भी मैं तेरी, तू मेरे पर्वत
स्वामी तू मेरे पर्वत स्वामी उठ गई मैं तेरी, उठ गई मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेते हर मेरी, रख लेते हर मेरी उठ गई मैं तेरी, उठ गई मैं तेरी, उठ गई मैं तेरी उठ गई मैं तेरी उठ गई मैं तेरी, उठ गई मैं तेरी, उठ गई मैं तेरी ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ, ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਿਬਰ ਗਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੇੜ ਦਾ, ਕਿ ਪੇੜ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾ, ਪੇੜ ਦੀ ਓਟ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪੇੜ ਦੇ ਪੇੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਓਟ ਤੱਕੀ ਸੀ ਗਈ ਓਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੂਫਾਨ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਟ ਤੱਕੀ ਸੀ, ਓਟ ਤੱਕੀ ਪੇੜ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਕੱਚੀ। ਓਟ ਤੱਕੀ ਛੱਤ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਓਟ ਕੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਓਟ ਕਿਹਦੀ ਵੇਖਾਂ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਮ ਦੀ ਤੱਕ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਓਟ ਜਿਹਦੀ ਟੱਕੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਓਟਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੀ ਤੱਕ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਲਈ। ਓਟ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰੋ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੋਲਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਬਤ ਡੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਓਟ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਓਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਮ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ, ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਸੰਭਲਿਆ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 11 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। IVF ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਸਗਰ 5-7 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IVF ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਸੰਗ, ਬਹਿ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਾਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਆਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਾਲਕਾ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। कोई दूजा तीजा डर नहीं, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बरचाऊं। ये साहब ने तो सीधा एको रास्ता दिता, तो पता केड़ा रास्ता दिता? रेमन ओट मिले ओ हर नाम, 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 रेमन ओट मिले ओ हर नाम। वाहिगुरु 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 एक बेनती कर लगा जी, ठीक है समा बहुत ऊपर हो गया, 8:30 बजे का दास का समा सी और मैं अनाउंसमेंट भी यही की थी। फिर सानू फोन आ गया कि 9 बजे का समय, 9 ਦੇ ਫਿਰ 9:30 बैठे जी, 9 बजे फिर ਅਸੀਂ पहुंच गए सी। बस केवल कोई 10 मिनट दे दिओ सत्संग। कई बारी ना संगतां मतलब सोच के आईयां होंदी भाई 9:30 तक 10 बजे तक समा है, ते केवल 10 मिनट का समय, 10-15 मिनट च सत्संग समाप्ति दास ने कर देनी है। मेरा मन है हुण असीं रल मिल बैठे हैं, 2-4 मिनट वाहिगुरू सिमरन कर लईए, नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की थोड़ी जी बेनती, हद 10-12 मिनट के सत्संग दास ने आनंद साहब ला देना, पर यत्न करो कि मन टिकाव विच रखो। कई बार मन कहता चल उठ
मैं मनता गर्मी भी है, बंदा औखा भी बैठा होंदा गर्मी च, पर साध संगत गुरु की गोदी च बैठे, एक रस दे विच बैठे, एक आनंद दे विच बैठो साध संगत। आ तुहाडे चरण वाहिगुरू 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 जाके सिमरन गुर मत नासै, 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 पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण, पावे पद सारी गल मन के दुआले है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी पढ़ो और ध्यान नाल पढ़ो। ज्यादातर बाणी साध संगत मन नूं मुखातब करके रखी गई, ज्यादातर बाणी मन। ये शरारती मन जिहड़ा है ना, शरारती मन यही सानू भटकांदा, यही भटकांदा, यही दुखों का कारण है। हरकत मन करता भोगना शरीर को पैंदा है, सतनाम। मन की माड़ी हरकत, ध्यान नाल सुनियो जी, मन की माड़ी हरकत इहदे करके शरीर नूं इत्थे भोगना पैंदा इस जहां ते जिंद नूं उत्थे भोगना पैंदा उस जहां च। आखो सतनाम। सच्चाई मन शरारती अपना खेड खेड जाता, मन शरारत कर जाता है। मान लो मन ने कह दिता आ काम कर लो, आ काम कर लो, शराब पी लो, रज के शराब। हुण शराब पी, मन ने कहा, मन की तृष्णा सी, भुगतना दही नूं पिया को सतनाम। लीवर खराब, होर चीजां शरीर च डिफेक्ट आ गया, शरीर इत्थे हुण साध संगत मार खांदा पिया, दुखी हो रहे। ते ओ मन की वासना करके जिंद नूं उपर मार पैंदी पई आ को सतनाम, पीड़ी जा रही है। ताई साहिब ने मन नूं संबोधन करदियां बाणी ज्यादातर लिखी है। साहिब कहते जे मन काबू आ गया, ये तैनू महात्मा भी बना सकता है मन। ते जे ये मन शैतान, ये मन माड़ा रहा ते कहते फिर इन्हें तेनू शैतानियां वाले पासे लेके जाके नरकों का भागी भी बना सकता है को सतनाम। ये मन है साथ। हुण तुसीं इत्थे बैठे ध्यान नाल सुण, मन ही लेके आया ना
कि अज सत्संग है, चल चलीए बन। जदों इत्थे मन आके बैठे है, जिन्हां दा मन नाम दा रसिया है, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਹਲੇ ਰਸੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮਨ ਤੇ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਠੁੰਗ ਮਾਰਨੀ, ਚੱਲ ਉੱਠ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ। ਬਸ ਖਾਲੀ ਉਠਾਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, चल 10 काम किए तुम, इथों उठ के जाएगा 10 काम किए तुम, काम दस मजाल है, तुम काम दिखा दे, काम गिना दे, तेरा सीरियल मिस हो रहा। आखो सतनाम, आ चीज मिस हो रही। भावें इथों उठ के चौक ते जाके 1.5 घंटा गप्पा मार लेगा जी। आखो सतनाम, इथों उठ के बाहर जाके 1 घंटा गप्पा मार लेगा। ये मन शरारती, पर इत्थे नहीं बैठण देगा, इत्थे नहीं बैठण देगा। कर्मा वालियो, ये मन दे आले दुआले सारी खेड। ताई साहब ने कहा, रे मन ओट ले हर नाम। मन ओट के जाएगा ते गल बन जाएगी, बन जाएगी। साथ संगत जी, यकीन जानना, आ हाथ बन एक बेनती में करने लगा, ये जिंदगी है। बस आ गल करके फिर मैं समाप्ति वाले पासे आवांगा जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता साथ संगत समा ऊपर बहुत जावे, लगभग आधा घंटा ऊपर जा चुका। ये अखीरली गल कह के मैं समाप्ति करांगा। ये जीवन है, सुनो ध्यान दे नाल। एक मैं सच्चाई तुहाडे अगे रखण लगा, कर्मा वाले पकड़ लियो इस सच्चाई नूं। जिहड़ा इस सच्चाई नूं पकड़ लैंदा बचिया रहिंदा, वो मारा तो बचिया रहिंदा। साहब, ये जीवन है, जीवन में अप एंड डाउन लगे होंगे, चलता रहता। आ 2-3 दिन पहले बुधवार का समागम सी साथ, आज शनिवार है, बुधवार मैं गल कही, तुसी कदे बंदे दी हार्ट बीट देखी है? कागजां च हार्ट मशीन देखी? ऐदा जल्दी होती है ना, ऐदा। जब तक वो लकीर ऐदा चलती पई है, डॉक्टर कहता जी हले जींदा है श्वास में। जिथे सीधी हो जाती है ना, बंदा कहता गया, मर गया। ऐदा ऐदा ये ऊपर गई, ये थल्ले गई, ये ऊपर गई, ये थल्ले। ਇਹਦਾ मतलब ये जीवन है, ये जीवन है। ये सच्चाई ये एहसास है साडे जीवन दे जे ऊपर थल्ले नहीं है तो फिर तो है ही कुछ नहीं। आखो सतनाम, जीवन का मतलब ही अप एंड डाउन है। तुसी खाली कहो मैं आप ही आप, वो खत्म है, एक स्टेबिलिटी खत्म है। एहसास अप एंड डाउन यही जीवन है। आज जिंदगी ऊपर वाल जा रही, कल नीचे भी आएगी, प्यार नहीं। आज नीचे आ रही है, घबराना, ऊपर भी जाएगी। आपको सतनाम, दुख है, सुख भी आएगा। ते जे सुख है ना, ते तैयार रही, कर्मा बदी के दुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये हथ बन बेनती है, कर्मा बदी चलता जे। कर्म डाढ़े होंदे ने, जिद्दां दे कर्म ने, जितना दे तुहाडे कर्म होणगे तुहानू फल उन्हां दा मिलेगा। कई ना रब ते उलांभे दिंदे, हुण कर्म भी किसी दे डाढ़े होण, इन्ने डाढ़े होण, साहब बीजिया ही माड़ा, बीजिया ही बिख है जी। कबूल दा बीज ही बीजदा रहा सारी जिंदगी, ते कंडे ही लगने ने, उहनू किहड़ा फुल ते फल लगने ने, कंडे ही लगने ने। हुण किसी दे जीवन च कंडे ही कंडे होंदे। पता की कहंदा, वो कहंदा रब मेरा दुश्मन, रब मेरा ही दुश्मन, मेरे नाल ही दुश्मनी है। नहीं, रब की किसी नाल दुश्मनी नहीं जे। असल एक मां दे 4 पुत्र ने, 4 बच्चे ने, वो किवें चाहेगी कि मेरा एक बच्चा राज भाग माणे ते दूसरा सदा ही दुखी रहे, तीसरा कल्पदा ही रहे, ते चौथा सुखी रहे? मां चाहेगी? ये कदे मां की ख्वाहिश हो सकती? एक ही सासंग हरजी माता, हरजी पिता, हरजी हो परमेश्वर, हरजी मेरी सार करे भाई, हरजी माता, हरजी पिता, हरजी प्रतिपालक, हरजी मेरी सार करे, हम हर के बालक, असी हरी दे बालक, वो साडी माता हरी, वो साडे पिता। वो किवें जाणगे मेरा एक बच्चा सुखी रहे ते एक बच्चा दुखी रहे? वो किवें जाएगा? नहीं,
अगर कोई सुखी है तो अपने कर्मा करके, तो दुखी है तो अपने कर्मा करके। आखो सतनाम। मां ने अपने बच्चे नूं या प्यो ने अपने बच्चे नूं पॉकेट मनी दी। दो बच्चे सन, एक नूं पॉकेट मनी दी, दूजे नूं भी दी, उदी रखी। हुण एक बच्चा सी शरारती, वो खा पी के मस्त, दूजा सी सियाणा, को जोड़दा रहा है जी। रोज पॉकेट मनी मिल रही है, रोज वो एक खाई जा रहा, खा के उड़ाई जा रहा, तो दूसरा जोड़ी जा रहा। हुण सासन साल बाद वो जोड़न वाले दे कोल बच्चे कोल वावा रकम हो गई। हुण वो कहंदा मैं छोटी छोटी चीज की लेनी सी, हुण मैं वड्डी चीज लवांगा। वड्डी चीज, वो वड्डी चीज खरीद के लिआंदा, वो वड्डी चीज दा सुख लैंदा। हुण जिहदे कोल नहीं है वो कलपदा, वो मां नूं कहंदा कि मैनूं लैके दे, तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਰੋੜਦੀ, ਇਹਨੇ ਪੂੰਜੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। एक अपने श्वास खर्च के पुण्य इकट्ठे कर ते पापां दा फल की मिलदा है? दुख। पुण्य दा फल की मिलदा है? सुख। और जदों जिन्नू सुख मिलदा पिया, पापां वाला जिन्नू मिलदे पे सन दुख, और ओ सुख वाले नूं देख देख के तड़पदा है ते कहंदे आ रब मेरी जेड़ी मां है इहने वितकरा कीता मेरे नाल, वितकरा कीता। रब कहंदे मैं नहीं वितकरा कीता, मैं तां श्वास दोनां नूं दित्ते सन, तैनू भी श्वास दिते, उन्होंने भी श्वास दिते। हुण तू अपने श्वास गलत काम च खर्च बैठा ते ओदा तां दुख, ओदा भुगतान तां भुगतना पेगा। इन्ने श्वास चंगे पक्ष ते खर्चा कीते ते इहनूं उदां दा मिल रिहा। कर्मा वालिओ, कि जितने दुख ने, ये जितने सुख ने, साडे कर्मा बद्धी ने, कर्मा बद्धी ने, और मिलने ने, इत्थों नहीं बच सकते। गद्दा दोष ना देऊ किसे दोष, कर्मा अपने। मैं उठे टेक ते आन लगा साध संगत जी, टेक ते आन, बस एक कह के फिर समाप्ति। हुण दोष कर्मा दा है ते सानू भटका दिता जाता है साध संगत जी। किसी ने कुछ किया ना हो, किसी ने कुछ किया होया, इदा है उदा है, बस लुटिया जाता है, लुट खसुट मचाई पई है। आ इनू मांझ लो, बस अपने कर्म मांझ लो, सब कुछ सीधा हो जाएगा तुहाडा। को सतनाम। ते कर्म मांझे किवें जाणगे, किवें धोते जाणगे कर्म? मालक कहंदे ने, कहंदे धोपे नावें के रे मन ओट लियो नावें के रंग। इक्को एक साधन है जे अपने दुख दूर करना चाहते हो, किसी हथ वाले को ना जाओ, किसी तोते वाले को, किसी पंडित मुची को, जोशी को ना जाओ। सास जे जाना ही है ना, आ गुरु दे दर ते जाओ, इत्थे आयो, इक्को चीज का आसरा तक लो, ये कर्म कट्टे जाणगे, कट्टे जाणगे। चलते लाइव दे विच मैं बेनती करन लगा, ओए दुख सुख आणगे, नहीं रोक सकते असीं, नहीं रोक सकते। पर हाँ एक गल तां पक्की है, मैं लिख के देण लई तैयार हाँ। अगर बाणी का सहारा लोगे, भजन का सहारा, अमृत वेले का सहारा ले लोगे, इन्ने निक्के हो जाएंगे, निक्के होके लंघ जाएंगे। साध संगत पता भी नहीं लगेगा आया दुख कदों तो चला कदों गया। को सतनाम। आया कदों तो चला कदों गया, आया कदों तो चला कदों गया। दुराहे तो माता जी आए हुए ने, माता भुपिंदर कौर जी, ये मैं लगाना धन ने, कितों साध संगत दुराहे तो स्पेशल गड्डी करके वो माता ते उन्होंने दी भैन साडी, वो जिथे समागम होंदा देख। तो मैं वैसे ही पूछया, मैं कितना कुछ कराया? कहते जी इन्ना कुछ कराया पै जाए। मैं कमाल, किराया खर्च के तुसी दुराहे को इत्थे आए? कहते जी मैं सोचती सी जदों मैं रिटायर होवांगी ना, मेरे मन च बड़ी इच्छा, जिथे वीर जी का समागम होएगा मैं नालों नाल चले जाते। कहते हुण मैं रिटायर हो गई, हुण मैं पूरा अपनी जिंदगी नूं माणना। मैं सदके जे इन्हां दे नाल साध संगत दे हादसा आ बैठे होण ते संगत पूछ लेना, इन्हां दी दोहतरी साथ कोई, मैं चलो पूरी गल नहीं खोलांगा। ऐसा काम आ गया कि औखा ही सीगा, कोई डॉक्टरां ने भी साथ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਲਾ ਲਿਆ ਪੈਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾ ਲਿਆ ਪੈਰਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਧੁਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਆਹ ਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਆ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪ ਸਤਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਅਚੰਭਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਕਵਰੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਰਤ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪੱਲਾ ਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ, ਝੂਠ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੰਜੇ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਗੋਡੇ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਇਦਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੇਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, 1.5 ਮਿੰਟ ਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ 1.5 ਮਿੰਟ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ 1.5 ਮਿੰਟ, ਪਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਓ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਓਟ ਲਿਓ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਖੁਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਸਾਧ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆ ਲੋ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲਗਭਗ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਭ ਬਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਸਭ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਭ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਾਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੋਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੋਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੋਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ। ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਸ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ। ਰੋਮ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ NGO, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕੌਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਜੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਈਵ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਉੱਠਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉੱਠਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਵਾਇਆ ਆਪ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਓ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਰੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1200 ਦੇ ਨੇ, 1500 ਦੇ ਨੇ, 1800 ਦੇ ਨੇ, 200 ਦੇ ਨੇ, 150 ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਫ੍ਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ 200 ਗਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ। ਨੀਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਲਰਲੈਸ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 54,000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਜ ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੈ ਰੇਟ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗਾ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ जितनी भी सेवा ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੀ ਲੈਣੀ 9 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚਿੱਪਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ, ਆ ਚਿੱਪਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 5 ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਿੱਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ। 4 ਧੁਨਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਾਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ 4 ਗੁਣਾ ਆਵਾਜ਼ 4 ਗੁਣਾ ਸਾਸ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰ ਬਾਬੇ ਸਭਨੇ 100 ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠਾ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰ ਸਦਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰ ਬਾਬੇ ਸਦਕੇ
ਹੁਣ ਜਥਾ ਬੋਲੋ हाँ जी मैं ਜਾਵਾ ਬਲਿਹਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਦਕੇ ਕੋ ਸੋਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋ मैं जावा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ पार ब्रह्म गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ तेरे चरना को बलिहारा तेरे चरना को बलिहारा तेरे चरना को बलिहारा तेरे चरना को बलिहारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ मैं जावा बलिहार बाबे नानक को सदके सो सौभार बाबे नानक को बोलो मैं जावा बलिहार बाबे बोलो जी बाबे नानक को ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ पता है